سنا ہے کہ باقاعدے کوئی سیریل چلائی جا رہی ہے حقیقت کے نام پر یا فضیحت کے نام پر، اس میں ایسی ایسی سینریاں دکھائی جا رہی ہیں جو باقاعدے مروب کر دینے والی ہیں۔ مروب نہ ہونا کبھی، ان تنصروا اللہ ینصرکم، ارے تم اگر اس اسلام کے لیے آگے قدم بڑھاؤ گے اللہ تمہارے پیچھے تمہاری مدد کرے گا، اللہ تمہارے آگے آگے ہوگا۔ ہاں میرے عزیزوں، میرے دوستو، آج بعض اندھے نا عاقبت اندیش لوگ اسلام جیسے عظیم رحیم شفیق جس نے انسانیت کو کی معراج جس نے عطا فرمائی، جو اسلام دھرم کو جو اسلام لوگوں کو امن و شانتی دینے کے لیے آیا تھا، آج اسے دہشت گرد کہتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہوں گا، آپ نے قرآن کریم کی تلاوت کی ہے؟ آپ نے قرآن اپنے ماننے والوں کو کیا تعلیم دیتا ہے؟ کہتے ہیں کہ چند آیتیں 14-15 ہیں، ان کو 24 آیتیں قرآن سے نکالو۔ قرآن، ارے تم ایک آیت نکالنے کی بات کر رہے ہو، رب ذوالجلال کی قسم ہے اگر قرآن کے ایک حرف کو تم نے بٹھانے کی کوشش کی تمہیں ساری دنیا سے نیست و نابود کر دیا جائے گا انشاءاللہ۔ تم قرآن کو کیا سمجھتے ہو؟ قرآن تمہارے باپ کی اپنے ہاتھوں کی لکھی ہوئی کتاب ہے، سورداس کی لکھی ہوئی رامائن ہے۔ یہ قرآن اللہ کی آسمانی کتاب ہے، جو تمہارا بھی رب ہے، تمہارا بھی اللہ ہے۔ تم بھول گئے ہو، ہم تمہیں سبق یاد دلائیں گے، اور اس کا طریقہ میں ابھی بتاتا ہوں میرے عزیزوں۔ اسی طرح سے میرے عزیزوں، اسلام نے جو تعلیمات دی ہیں میں کہاں کہاں تک اس کو آپ کے سامنے اور آپ کی خدمت میں رکھوں۔ اسلام نے احترام مسلم ہی نہیں بلکہ ساری سنسار کے انسانیت کو احترام کرنے کا، ان کے اکرام کرنے کا درس دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے انسانیت کے حقوق کی تعلیم مسلمانوں کو دی ہے۔ انسان کے 7 حقوق ہیں، سنو، یہ کسی تمہیں کتابوں میں نہیں ملیں گے، یہ ملے گا تو اسلام میں ملے گا۔ 7 حقوق ہیں۔ نمبر 1 انسانوں کے جانوں کی حفاظت، نمبر 2 انسانوں کے مال کی حفاظت، نمبر 3 انسانوں کے آبرو عزت کی حفاظت، نمبر 4 نمبر 5 مذہب اور رائے کی آزادی کی حفاظت، اور نمبر 6 ضروریات زندگی کا انتظام اور کفالت کرنا، اور نمبر 7 خواتین عورتوں کے ناموس اور عزت اور ان کے آبرو کی حفاظت۔ یہ 7 حقوق ہیں انسانوں کے، یہ اسلام سکھاتا ہے اور اسلام اس کے اوپر عمل کر کے دکھلاتا ہے، اور آج مملکت سعودی عربیہ اس کی تازہ مثال ہے۔ دیکھ لو، جان کی حفاظت ہے، مال کی بھی حفاظت ہے، عزت و آبرو کی بھی حفاظت ہے، عورتوں کی بھی۔ آج کہتے ہیں عورتوں کو آزادی چاہیے۔ ارے عورتوں، میری ماں بہنوں اور میرے دوستوں، عورتوں کو آزادی کی نہیں، عورتوں کو تحفظ کی ضرورت ہے۔ کس کی ضرورت ہے؟ تحفظ کی ضرورت ہے۔ عورت محفوظ رہے گی، وہ ملکہ اور رانی بن کے رہے گی، لیکن جہاں عورت آزاد ہوئی ہر ایک کی لونڈی اور اس کی غلام، اس کی غلامن بن جائے گی، رکھائل بن جائے گی۔ عورت روڈ پہ نکلے گی، جو بھی پیسے پھینکے گا، کوئی بھی پستول، کوئی بھی بندوق کی نال پر اپنی رکھائل بنائے گا کہ نہیں بنائے گا؟ یہ رکھائل زدہ لوگ، عیاشی کے بستروں پر کروٹیں لینے والے یہ لوگ، یہ عورت کو آزادی کا نعرہ لے رہے ہیں۔ عورت آزاد ہو جائے تاکہ اپنی بیویوں کو چھوڑ کر غیروں کی بیویوں کی باہوں میں باہیں ملا کر یہ عیش اور استرت کریں۔ ہم ان کو اس طرح سے گنڈا گردی نہیں کرنے دیں گے۔ بحیثیت مسلمان ہم اس ظلم و زیادتی کے خلاف تلوار بن کر کے کھڑے ہوں گے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، اسلام عورتوں کے تحفظ کا حکم دیتا ہے۔ اسلام آج عورتوں کو آزادی کی نہیں بلکہ عورتوں کو تحفظ کی ضرورت ہے۔ نبی کریم اور قرآن نے تمام بنی آدم کو، چاہے رام دیو ہو، چاہے رام چندر ہو، چاہے گوپال ہو، چاہے عبداللہ ہو، چاہے عبد الرحمن ہو، چاہے وہ فلپ ہو، چاہے جیکب ہو، چاہے وہ شارون ہو، چاہے کوئی بھی ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو، بدھسٹ ہو، زردشتی ہو، اسلام نے کہا لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے بنی آدم کو شرف عطا فرمایا، ہم نے بنی آدم کو عزت عطا فرمائی ہے۔ اور کسی دھرم میں ہے یہ عزت؟ تم نے بنی آدم کو گدھے اور کتوں اور بلیوں سے بھی بدتر سمجھا ہوا اپنے دھرموں میں، لیکن اسلام یہ ہے کہ جس کے اندر انسانیت کی عزت، چاہے وہ ہندو ہو چاہے وہ مسلمان ہو، یہ ہمارا دھرم سکھلاتا ہے، یہ ہمارا دھرم سکھلاتا ہے۔ اسی طرح سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا تھا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی احمر ولا لاحمر علی اسود کلکم من آدم وآدم من تراب۔ کسی عربی کو اجمی پر کوئی مقام نہیں، اور کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی کالے کو گورے پر اور نہ کسی گورے کو کالے پر کوئی عظمت ہے۔ تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنائے گئے، ہم سب مٹی کی اولاد ہیں، ہم سب میں آدم کی اولاد ہیں اور ہم سب مٹی سے بنائے گئے ہیں۔ اور آج ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے؟ اکثریت کے بلبوتے پر مسلمانوں کو دن رات جگہ جگہ قتل کرنا،
जवान लड़कियों को अगवा करना, हत्ता कि बूढ़े और बूढ़ियों को भी ये नादान, ये दहशतगर्द, ये आतंकवाद उन्हें भी ईदा पहुंचा करके बूढ़े और बूढ़ियों को भी ये कत्ल करते हैं। अल्लाह कातलहुमुल्लाह, अल्लाह इन्हें कत्ल फरमाए। ये कौन कर रहा है? ये धर्म के नाम पर कर रहे हैं। चरिंद परिंद कुत्ते तक को मार देने में रुकावट है हमारे देश में, मगर अगर कोई मिस्कीन समझा बचा तो ये बेचारा मुसलमान है, इसको लूट कर, मार कर, कत्ल करके, इसके घरों में घुसकर, इसकी जायदादों को आग लगाकर और इसको उनके बीवी बच्चों के सामने कत्ल करके और उसके ऊपर तुर रहा है कि हम अमन चाहते हैं, हम सुकून चाहते हैं। इस तरह से तुम अमन और सुकून नहीं ले सकते हो सांस। आज तक मुसलमानों की तारीख इस इल्जाम से पाक है कि मुसलमानों ने भी कभी किसी गैर मुस्लिम को मार कर मुसलमान बनाया हो या किसी को जबरदस्ती कलमा पढ़ाया हो। हकीकत यह है कि अल्लाह को वो दीन पसंद ही नहीं है जो जोरों जबरदस्ती से और जबर से लिया जाए। अल्लाह ने फरमाया ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कोई जोर जबरदस्ती नहीं। अल्लाह फरमाता है वलौ शाअ रब्बुका लआमन फिल अर्द कुल्लुहुम जमीअन, अगर अल्लाह चाहे तो रूए जमीन पर कोई काफिर बाकी ना बचे, सारे के सारे मोमिन हो जाएं। अफअंत तुक्रिहुन्नास हत्ता यकुनु मोमिनीन, तो क्या तुम जोर और जबरदस्ती से लोगों को मुसलमान मोमिन बनाओगे? हरगिज नहीं। इस्लाम जोर और जबरदस्ती नहीं चाहता। इस्लाम अमन और शांति की तालीम देता है और जो मुसलमान हो जाते हैं उन्हें अपने गले से लगाता है। तुम्हें हसद नहीं होनी चाहिए, जलन नहीं होनी चाहिए। आज जगह जगह फितना फसाद मचाकर मुसलमानों को टेररिस्ट, दहशतगर्द और क्या कहते हैं दुनिया भर के अलकाब दिए जा रहे हैं। ऐसी सूरत में आखिरी बात में मैं कहकर अपनी बात खत्म करना चाह रहा हूं, हम मुसलमानों की क्या जिम्मेदारी है? मुसलमानों, तुमने कभी सोचा है कि हमारी क्या जिम्मेदारी है? बोलो अल्लाह अकबर। हम मुसलमानों की जिम्मेदारी क्या है? हम मुसलमानों की जिम्मेदारी यह है, सुनो, अगर कोई नंगा नाच नाचे तो हमें नंगा नाच नहीं नाचना है। हमारे इस्लाम ने हमें क्या तालीम दी है? हमारे इस्लाम ने हमें जो तालीम दी है वो ये तालीम दी है कि अगर वो नंगा नाच नाच रहे हैं तो तुम क्या करो? अल्लाह अकबर। कुरान करीम में अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने इस हकीकत को बड़ी अच्छी तरीके से बयान फरमाया है और हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको दुनिया के सामने पेश किया है। मेरे अजीजों, ये लोग अमन और शांति के मुतलाशी हैं और तुम अलम के अलमबरदार हो। तुम अमन और शांति के अलमबरदार हो तो तुम्हारा शेवा क्या होना चाहिए? जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तकरीबन 13 बरस तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुल्म और ज्यादती बर्दाश्त की कि नहीं की? हमदर्दी एक ऐसी चीज होती है जिससे आदमियों के दिल जीत लिए जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत से हमदर्दी थी, अपनी उम्मत से दुश्मनी नहीं थी। मैदान ताइफ का वो मंजर याद करो। मैं वाकया नहीं बतलाना चाहता, इशारा देना चाहता हूं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जख्मी किया गया। फरिश्ते आए, कहा हुक्म करें इस बस्ती को हम नीस्तो नाबूद कर दें। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि नहीं, अल्लाहुम्मा हद कौमी फइन्नहुम ला यालमून, ऐ अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे, ऐ अल्लाह ये नहीं जानते। हजरत अम्मार इब्न यासिर, हजरत सुमैया, नंगे मां और बाप और बेटे नंगे खंभों में बंधे हुए और जालिम जुल्म कर रहा है। अबू जहल सता रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर रहे हैं, कह रहे हैं अल्लाह के नबी जुल्म हो रहा है। हजरत क्या फरमाते हैं? सब्रन या आले यासिर, ऐ आले यासिर सब्र करो, एक दिन आएगा हम तुम जन्नत में मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह। ओ मुसलमानों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस उसवे को सामने रखते हुए हजरत बिलाल को याद करो, जब मक्के के अंदर उन्हें घसीटा गया और उनको ईजा पहुंचाई गई। हजरत खुबैब को याद करो, खब्बाब की नारत को याद करो, जब दहकते हुए अंगारों पर सुलाया गया। ये मनाजिर सामने रखते हुए फिर भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक आसमान की तरफ बद्दुआ के लिए नहीं उठ रहे हैं। ऐसी सूरत में हम तुम्हें एक फार्मूला बताए दे रहे हैं और मैं जगह जगह इस फार्मूले को पेश करता हूं और मुसलमानों के सामने रखता हूं। क्या मुसलमानों, हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफी व तनहौना अनिल मुनकर। तुम्हारी सबसे पहली जिम्मेदारी यह है कि तुम भलाइयों का, अमन और सलामती का झंडा लेकर तुम दुनिया के सामने अमन और सलामती का पैगाम पेश करो। तुम दुनिया को प्रेम मोहब्बत सिखलाओ। तुम इन हैवानों को इंसान बनाने के लिए तालीम दो। तुम मुनकरात के सामने, चाहे वो शिर्क हो,
चाहे वो जुल्म हो, चाहे वो लूट खसूट हो, चाहे चोर बाजारी हो, चाहे किसी के ऊपर भी जुल्म हो, किसी जानवर के ऊपर भी जुल्म हो, किसी इंसान के ऊपर जुल्म हो, तुम्हें मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो नमूना याद रखना चाहिए कि जब मक्के की धरती पर यमन से आए हुए एक ताजिर के ऊपर जुल्म होता है तो हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजलूमों के इतने बड़े मददगार थे कि कुफ्फारे मक्का को भी कहना पड़ा कि अगर तेरी इस मक्के के अंदर कोई मदद कर सकता है अबू जहल के खिलाफ तो एक ही जात है, एक ही हस्ती है, वो है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम उसके दुश्मन हैं, वो हमारा दुश्मन है। जाओ तुम उससे कहोगे, वो तुम्हारे जुल्म की दास्तान सुनकर तुम्हारा हक अबू जहल से दिलवा देंगे। वो शख्स नबी के पास आता है, मुसलमान नहीं है, इस्लाम के दामन में नहीं आया है, नबी के सामने अर्ज करता है फला ने मेरा माल लिया है और अभी तक उसने हमारे पैसे नहीं लौटाए हैं, दीनार और दराहिम नहीं लौटाए हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठते हैं। अबू जहल ने, लोगों ने अबू जहल के पास रहनुमाई की थी कि अबू जहल के पास उसका माल है। अब लोग मजाक करने के लिए, ठट्ठा उड़ाने के लिए दौड़ते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे कि अभी देखो अबू जहल इनको कैसे लथाड़ता है, कैसे मोहम्मद की तमस्खुर उड़ाता है, मोहम्मद को जलील करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू जहल